आओ पहला सारे मिल के इस वीडियो ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ फिर इस वीडियो ਤੇ चर्चा करांगे। What did we actually know about Jesus Christ the man? What we don't find is this person who appears as some sort of spectre within that historical tableau called Jesus. He doesn't have a mark at all. Now that is a dilemma for those who believe in him, because on the one hand he supposedly overturned the world. It turned the world upside down and triggered off this massive movement, but on the other hand he leaves no trace in the historical record. It should be said, although it's kept from the believing millions, theologians have cast doubts on the official story for more than 100 years. There used to be a huge amount of evidence, historical evidence for Jesus. There was evidence of the cross, there was evidence of the nails that he was held to the cross with. Now, why is it that this sort of evidence is no longer presented as evidence of Jesus? It worked for hundreds of years. Well, of course we know the answer. It was all fraudulent. It was all manufactured by the church to encourage belief in their fairy story. Now, that has all now been whittled away, apart from certain backwaters. The Gospels are not analogous to history, they are analogous to historical fiction. In other words, a drama has been inserted into an historical setting. The emphasis is totally different. It's an unreal drama. If you think about the Gospels, they are almost primarily concerned with the last week of Jesus' life, the Passion. That takes up most of the material. It is simply a drama inserted into a more or less realistic historical background. What I think we can say regarding the Gospels is that they show a decided pro-Roman bias. Let's paint the scene then. Rome is the great and emerging imperial power. It colonized the East as the Eastern Empire of Greece declined. In the areas it took over, it used, in the first phase, client kings. In other words, it found those members of the local aristocracy that would collaborate with Rome, and they would happily do so because Rome preserved their position. So the classic example of it is, of course, the Herodian family. Herod was a Roman puppet, but Herod ruled his own provinces in his own way. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈ ਕੈਨਥ ਹੰਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਈਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਥ ਹੈ, ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube 'ਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਈਸਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਰੋਧ। ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, 2 ਚੈਪਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਕਸ ਪਾਸਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਕਸ ਪਾਸਟਰ, ਐਕਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਪ ਚਰਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਚਰਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਕਲੋਜ਼, ਚਰਚ ਬੰਦ, ਚਰਚ ਡਾਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰਾਂਸ ਚਰਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। चर्च शट डाउन, चर्च बंद हो रहे हैं, चर्च बिक रहे हैं। देखो शिकागो कैथलिक चर्च होल्ड्स लास्ट, चर्च बंद, चर्च शटिंग डाउन, churches are shutting down, black churches closing in America, the coming of apostasy। चर्च बंद हो रहे ने, चर्च बंद हो रहे ने जी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ YouTube 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਿਕਲਾਈਨ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਰ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਲੀਵਿੰਗ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਰਚਸ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਵਾਈ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਡਰੋਪਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਮਟੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ, ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਈ ਆਰ ਚਰਚਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਅਬੈਂਡਨਡ ਚਰਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਨਿਊ ਸਟੱਡੀ ਸੈਜ਼ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਆਰ ਡਰੋਪਿੰਗ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 75,000 ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 75,000 ਚਰਚ, 75,000 ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਢ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 4.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। 4.5 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਯੂਥ 'ਤੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਾਸਟਰ ਜੀਨੋ ਜੈਨਿੰਗਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀਸਸ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ। ਚਰਚ ਇਜ਼ ਡੈਡ, ਦ ਮਰਡਰਸ ਐਕਸਪਲੋਡ, ਦ ਬਲੈਕ ਚਰਚ ਡੈਡ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਵੀ ਡੈਡ। ਕੋਈ ਜੀਸਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੀਸਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।